سلام از من در خدمت امام حسین علیه السلام که باز یک شب دیگر ما را توفیق داد که باید مجلس عزایز شرکت کنیم و برای قبل قیامت خود یک ذخیره جمع کنیم. شما توقیم این چی بزرگ هستی‌ها بودن، خصوصا اهل بیت علیهم السلام و ذات رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم. که برای از شما عجب مصیبت ها و مشکلات را که تحمل کنید. السلام علیکم و رحمت الله. نگریم تاریخ که پیامبر گرامی بزرگ چی مصیبت هایی وارد کردن، لیکن اونا تحمل کردن، صبر و حوصله کردن تا مو شما که است دین از مو شما بیسته و مو نجات حاصل کنیم و مو در کمال برسیم و مو در آخرت مقام هایی که اولیاء الله نصیب شده مو شما که نصیب شد. از منی عمزی قربانی‌ها در ماه مبارک که محرم الحرام که حرام بود جنگ، امام حسین جنگ برش وارد کردن و امام حسین ترزی قیام خود کاری کرد تا قیامت را مردم کسب فیض حاصل کنند تا در مقام بزرگی و در صحایی که قبلی در خدمت شما عرض کردم در کمال انسانیت در ذو عظمت خود بزرگی خود در ذو و اذ قلنا للملائکة انی جاعل الارض خلیفه خود قائم بودن و از او در بالاتر بودن جای فکر مو شما باید سوچ کنید که در دنیا امروز اگر یک ملک برای ملک دیگر حمله کنه به خاطر مفادات آن ملک خود تا مردم چی آرام آسایش بسیار پرسکون زندگی کنه. در دنیا انقلابات شده وقوع شده محدود بوده، یا در منطقه محدود بوده یا در یک مخصوص جغرافیا محدود بوده یا فقط و فقط برای دنیای زو افراد است محدود بوده انقلابات. لیکن انقلاب حسینی این بوده که هم برای دنیای از مفید ثابت هست که انشاءالله که فجر موضوعات مونی و هم برای آخرت و معنویات. این خاندان بسیار کم افراد میراموش بوده که اگر بابا ویکا نباشه بوده که ما شما رو تنمون این یک بار پیر بار بگید برو آرش کار منی مسجد برو بخواه ایش افراد میراموشه که یا پیسه بیده برو کسی بسیار کم افراده که پیسه بیده برو
ऑपरेशन करने को गरीब अभी तक कम हफ्ता पैदा हो ये खानदान पैसा मेरा जान को बने आज मोश मोके सब कुर्बान कर अगर जान को बने आज मोश मोके बने इस्लाम का कुर्बान कर बेमाना दीगर बराए निजात आज मोश मो ये खानदान किस पे वजूद आए को सब कुर्बान कर चितो कुर्बान कर इंशाल्लाह खिदमत में अभी मौजूद हासिल मौजू आजमो इमशो हम कम जरा स्टेप बाय स्टेप मां गुजारिश है कि खूब दिक्कत गोशी कि नशना ये वो मतलब असली शुरू बोर बादल के भाई जब जोर में शूट पेस नतीजा गिरी न शूट फरार का नशा अगर शुरू दिक्कत करें मैं कोशिश करूं कि बेस से जब शुरू करूं आखिर में नतीजा गिरी किस तरह माशाल्लाह खूब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह अमात हयाम तक कि वो दर्राह सफर कुल हादिही सबीली अदउ इला अल्लाह दावत यस्मा बेतरफ खुदा हस्ता मअयार दावत यस्मा बिना पर बसीरत हस्ता कि बारहा शौक से चंद शौक की माहिर गुफ्तगू मसलन यानी ची दावत इमाम हुसैन az एक निगाह दीगर az एक ऐन दीगर az एक जिहाद दीगर az एक सिमत दीगर अगर इंसान तो करना ई आयर के इमाम हुसैन दर्राह सफर वकूफ बेमाना दीगर इन अस्माना शिबरा ग्रामी के इमाम हुसैन बेतरफ खुदा शुमर दावत मुना यानी ची यानी शुमर पे आया आजाद इंसान जो है इंशाल्लाह इंशो मौजू इसमें आजाद बुदो है आजाद बुदो आजादी दिलाना आपको आजादी दिलाना शुमर के साथ आजादी दो हो आजादी आज की मौजूद बुखानी बाय लफ्ज आजादी के इस्तेमाल मुतवज्जह शुरू चार चूंकि ताकि अमियार मां मुतवज्जह शुरू ताकि मां लफ्ज आजादी को तुम जे की वजीर आपकी ओ उनसे कया तक बड़ा आजादी इसको यानी हाथ का दिल मुखस हंड शर्ट ज़्यादा बोल ना ये माना नहीं है ये माना आजादी नहीं है आजादी का माना यह है कि खिदमत मर्द खूब आजादी अगर कोई भी लुगत तो करें लफ्ज आजादी का लफ्ज डिक्शनरी लफ्ज खुद में आजादी में डिक्शनरी को तो करी बेमाना अच्छी माना रिकावट का ना होना यानी एक रिकावट इजाद न करो मसलन ची पुलिस के स्तर ची गार्ड के स्तर मुझे के स्तर चीज़ तरीके सरगनी सिराबाद के स्तर चेक पोस्ट के दिगर कस के स्तर नहीं है ये वक्त एक रिकावट आज ये चीज़ के स्तर खान मसल खाने इसका कस की इंजी भाषा मुझे आनी चाहिए अगर मुतवज्जह ना भाषा के आजादी के स्तर मुझे मैं जानी मत ये मसलन अहमियत तरफ ये चीज़ के स्तर राइज में रिकावट इजाद कर और बागदो आयन असरा बागदो ये हुआ किसका आजादी रिकावट करना होना आजादी आजाद इंसान किया आजाद इंसान वो कसर होगा कि मने राइशी जिंदगी के दोषी वो कस रिकावट न कर सकता आराम पाकिस्तान जिंदगी कर खूब बुखरा करांचना बचाई कोच करांचना ये तर्विजन किस तरह नमू करना इर्तिका करना जिंदगी को किस इर्तिका ये होगा आजाद इंसान हो बस आजादी माने शिकुतु आजाद इंसान माने शिकुतु आनी अक़साम आजादी आजादी की फ्रीडम कि एक ज़माने के ज़माने डेमोक्रेसी आजाद जमहूरियत आज का दिन तो पास निरोज गलत माना के मैंने दुनिया अंदर कर आजादी अच्छी आजाद अक़साम आजादी अच्छी है वो ये किस्म आजादी ने कि वो असली तरफ मौजूद होगा समाजी आजादी आज मैं इसको समाजी आजादी तोज़ी भी तुम अज़ुबात लफ्ज़ से समाजी आजादी की मां गुफ्तूं बस दिगर दज़ेचो बायदी तारीफ फौरन बाय अंदर बोल की मां दोबारा तब नफ्सा तोज़ी ने तुम रेशमो समाजी आजादी माना इश्चे बराबर करना समाजी आजादी यानी कि मो इंसान हा इज्तिमा पसंद से इज्तिमाई जिंदगी मोमी दखान के सगाहा तो वहाँ जिंदगी
नाम बल्कि बाय दासी करना बाय जान दशक भाषा बाय बच्चा दशक भाषा एक वावे इंसान किरार इंसान भाषा नाने जेकी कुफरा वो इंसान की इख्तियार तना पसंद से को ना जोड़ कर बाय की नफ्सियात हो रहा है चला चुनो द खिलाफ फितरत और खिलाफ गरजियत के सकार ना दो तन्हा गुमसुम वो अतमन नहीं शबे एहसास कमतरी को मसला है कि बाय की रवाशिनासु गिर साइकोलॉजिस्ट के साथ गुबरा और प्रोफेसर जोड़ बस मालूम है कि मो इज्तिमा पसंद है इज्तिमा حتى تبصي مثلا مالي سرابات چانده آگلی چانده بگن جمعن یکو خدا نخواسته فوت کی مشای رو آسی میشه یکو مثلا پیش مایه او بایسره جمعونه مولا مشکل هستن چرا؟ به خاطر از اینکه انسان اجتماع پسند ہے اینمی اجتماعی زندگی را اگر ایگو دیگه ادعا افراد معاشره باید رکاوٹ ایجاد نکنه برای ازنا حمله نکنه اینها را غلام و جور نکنه اینها آرام پاکیزه زندگی کنه اینی رو سماجی سے آزاد چی مگا؟ سماجی آزاد بس معنی چی شد کہ ایک معاشره دیگر کس طرح افراد کس طرح غلام کو جور نکنه برای مفادات و برای خواهشات کس طرح استعمال نکنه این مگا کس طرح سماجی آزاد اگر یک معاشره باید دیگر معاشره کس طرح افراد کس طرح در قید و بند کس طرح اونها را گرفتار کنه غلام کو جور کنه مشکلات پریز نہ ایجاد کنه نہیں کس طرح اونها کس طرح صحیح طریقہ زندگی کنه اونها سماجی آزادی کس طرح سماجی آزادی کا سلب کر سنا چھین لیا گیا ہے اس سے گرفتار سنها و انبیاء علیہ السلام عمده یکی از مقاصد مهم انبیاء عالم معصومین همین بوده که مردم را دنیا را عالم بشریت را سماجی آزادی میدن و حق نداره یک ملت را یک دیگر ملت کس زیر بار کو بشیرن برای مفادات کو استعمال کنن برای مفادات شخصی کو این ملت دیگر کس استعمال کنن مثل مثلا امروز امریکا بدون افغانستان حمله کرده و او مفادات شخصی کو آیا شما خیال این که امریکا در حمله کرده برای افغانستان ما اونجی مشکلات را که است محل کنی به معنی این است که امریکا مثلا باید بگم بسیار خیرخواهش مسلم یا اسرائیل ما برای فلسطین حمله کنه یا دیگه ملک ها مثال چی مثال میذارم سیاست مثلا زیاد ما وارد نمیشم در میدان که است که چی هست چی ما مثلا مثال میذارم که شما متوجه شید مفادات حتی سماجی آزادی کے است یہ اجتماعی آزادی قدر مهم است کہ منی حقوق بشر منی ابراز مقاصد چی منی مقدمه چی کتاب چی انسان کار کرده منی هیومن رایتس کے است اول مقدمه شمیل کاری ہے کہ خونریزی کی رو دنیا مشه جنگهای کی رو دنیا مشه علتهای اصلی سبب اصلی وجوه اصلی چی ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا چونکہ این ملت این ملک احترام یہ ملک نہ بنا یہ سوسائٹی احترام یہ سوسائٹی نہ بنا چڑھائی بنا بریزو حملہ بنا بریزو و جنگ شروع شد فون ریزیا کس طرح برپاؤں شد برای چقدر گناہا کس طرح از بین کس طرح مورا چڑھائی پر ہم شد حقوق بشر ہیومن رائٹس بکر بخاطر امزی کی دوزون جائے کس طرح سماجی آزادی مفہوم شی نفامی ہے ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانے ہیں پس سماجی آزادی یعنی شد کہ ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا پہچاننا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ماں باید حقوق شمار احترام کروں شما باید حقوق ازمار احترام کریں یک معاشرہ باید بھی حقوق کا احترام کرنا یہ معاشرہ باید دیگر معاشرہ کیسے حقوق سے کیسے چکار کرنا احترام کرنا یہ مگر سماجی آزادی حقوق بشرم پائے حتی قرآن چی مگر دہی بارا مگر ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله مگر بعض شمو بعض دیگر قسم ارباب جو نکی قرآن مگر ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله یک ادعا دیگر ادعا کس ارباب جو رکھنا من دون الله فقط کی باید ارباب انسان باشد پروردگار ہے خداوند متعال فقط کس خداوند کس ارباب باشد بس سماجی آزادی اسلام تایید کرنا
وقتی که ایتر شد از او بعد عدم مساوات منسوخ آقایی که عدم مساوات بود مساوات خیاش نیست و خیاش باید آواز بلند کرد اگر منی اقوام متحده از منی 200 ملک باید فقط 5 ملک صاحب و قدرت ویتو باشد و حقوق دیگر افرادها دیگر ملکها را خیال نکنند یه زیبات میگه قرآن چی میگه منسوخ چرا باید یک ملک باید ویتو داشته باشد وقتی که میخواد یک چیز را محکوم کنه دیگر ملکها 90 ملک دیگر ما قرارداد پیش کنه امریکا کسته فرانس یا چین یا روس کسته یا انگلند کسته ما چی میگه ویتو رو میگه یه لوگا کسته آزادی نیه دیگر ملکها از این نعمت ویتو کسته که دیگر ملکها داره نداره از آزادی زی محروم است قرآن میگه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ارباب دیگر بعض دیگر ارباب جو لیکن فقط ارباب شما خداوند مطابق باشد یا اونها ارباب شما باشد که در طول پروردگار عالم قرار بگیرد اول خدا بارزو اهل بیت که این اهل بیت علیهم السلام را یا این انبیاء معصومین را خود خدا هی کس معین کرد که چی بگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم خدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو و اولی الامر کی اطاعت کرو و الا دیگر مسئله دیگر باید ارباب موجود نکنی دیگر قسم اگر دیدی که یکو ملک دیگر یا یکو معاشره دیگر کس مورد رو کس غلام موجود نه مجھے باید آواز بلند کرد انبیاء علیهم السلام برای عزیز سماجی آزادی از ملک قیام کرده یک صلوات زمان چی کسته یک خطبه داد گفت ما بسیار کس کردم از آینده برای امت خود گفت چی؟ یا رسول الله گفت اگر فرزنده های ابوالعاص یعنی امویه معاویه ابو سفیان اینها فرزنده هایشی اگر به 30 نفر تعداد چی کسته حتما اینا امت یزمان کسته غلام کجور کنه غلام کجور کنه و ما هم روز درس میکنم ये कदर किसका आज़ादियत मिल्लत किसका मुहिम्मत नज़र इस्लाम लेकिन मो एक आज़ादी किस्म दिगर हम कैसे कि असली मौजूद है मौजूद पूरे में टाइम तवज्जो शुरू किया कि बखैरी अज़ू आज़ादी दिगर की बेखातिरी अज़ू आज़ादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़याम कत बेखातिरी हमज़ी आज़ादी दिगर के सही शुहदा जानत अगर वो आज़ादी मनी एक मुआशिरा मनी एक इज्तिमा मनी एक जामिया मनी एक सोसाइटी मुहक्कक व इक़रार नशना समाजी आज़ादी इज्तिमाई आज़ादी मर्दूना नसीब न मुशा समाज बयान हम शके एक शख्सी हम कायज नबे इस समाजी आज़ादी व हम कायज नबे आज़ादी है कि खिदमत शुमार है वो आज़ादी चाहिए कि सही शुहदा क़याम करते रही कि दावत कर बेतरफ़ इल्लल्लाह वो दावत यानी की तरफ इल्लाह यानी मानवी आज़ादी समाजी आज़ादी मानवी आज़ादी अगर मानवी आज़ादी न बाशा समाजी आज़ादी के स्तर एक मर्तबा के स्तर दुनिया नसीब न मुशा आज खिदमत शुमार होगी ये बैन दिन चर लाजिम है ये लोग तो दुनिया ये लोग अगर मुतफ़ करें मुझे के तमामी दुनिया हमें कारण हुकूक बशर गुफ्तु ह्यूमन राइट्स मुल्क हा बड़े समाजी आज़ादी के साथ 100 रोज मिलियन हा डॉलर हा खर्च कर रही एनजीओस वगैरह के समाया खिदमत मुना ये वो जो एक ज़लम से कार हा इन्होंने कि मर्दों का ऐसे जुल्म सितम ये ज़ाहिरी किसका ऐसे कैदबंदी दिखा उनके से निजात भी ना लेकिन ये आज़ादी निकल कि इस्लाम उरमगा बाबा अव्वल एनी अगर तू ख्याल करी ये आज़ादी को बहुत मुहक्कक मुशा इक़रार मुशा हमारी दुनिया इजरा मुशा पूरा बाइट के साथ तवज्जो करी आज इस समाजी आज़ादी के साथ नसीब मुशा वफ़र्क़ मकातिब अंबिया अलैहिस्सलाम का फ़र्क़ मकातिब इंसान हाय दुनिया इंसान हाय मो मखलूक़ात फ़र्क़ शेमिया कि उन्हें फ़कत आज़ादी दुनियावी मद्दे नज़र की बड़े इनसे एनर्जी को सर्व कर तवानाइयात को सर्व कर वक़्तहा ऐश वो आज़ादी दिगर की मानवी आज़ादी हस्तर पूरा तवज्जो न कर वो इमोस के साथ दुनिया में मुसीबत गिरफ्तार के खुद
نسبتها گرفتار شده. او معنوی آزادی یعنی چی؟ شما از من سوال کنید که سماجی آزادی رو تعریف کردیم، آزادی رو تعریف کردیم. سماجی معنوی آزادی یعنی چی؟ معنوی آزادی چی برای گرامی؟ معنوی آزادی معناش چیه؟ که من انسان یه مجموعه انسان ها هسته دو حصه داریم، دو حصه از دو چیز حصه خلق شده، یک جسم یک نفس یا روح. جسم ظاهری از مرکب است از چی؟ از گوشت، چیل، قاش، دان، میری هر چی دیست وغیره. این موقع ظاهری. हम लोग एक आज़ा की मुरक्कब ये मुझे इसमें ज़ाहिरी, लेकिन बातिनी इसमें किस तरह मुख्तलिफ कुआ एक चीज़ है खुदा मैंने बातिनी इसमें अपने नफ्स इसमें रखता है उन्होंने गज़ब, शहवत, नफ्स परस्ती, मफाद परस्ती, खुदगर्जी, लालच, तमा, हिर्स, गज़ब तमामी इन चीज़ों के साथ आज दो चीज़ें हम जोड़ सकते हैं मुरक्कब ऐसी कुआ हम हंसते ये मतलब अफ़वाज मसलन के साथ शैतान अलादे इन चीज़ों की मौजूद होते हैं दकिनात खुरामानी मुताद के साथ मरीज़ को एक फितरत हम जोड़ अंदर तक फितरत आप साहिबी अक़ल हम हंसते साहिबी विजदान हम हंसते विजदान लोगों का विजदान चाहिए ये बस खातिर विजदान भी निकाल के इस तरह विजदान से मलामत अच्छी चलो चुन इसमें मौजूद है आपको बस ज़ाहिरी जिस रस्म में मिसाल मौजूद भी बेस नहीं है बाकी रस्म होता है हम इधर मानवीय आज़ादी तारीफ करते हैं वो बुकुम की बगैर मानवीय आज़ादी के साथ समाजी आज़ादी के साथ मुहैया न हो सकती इच वक्त वो मानवीय आज़ादी अगर एक शख्सी द कैदी द जिंदानी द जेली नफ्स गज़ब शहवत तमा हिर्स लालच शहवत जिस परस्ती अगर गिरफ्तार शुद इस शख्स को के साहिब मानवीय आज़ादी नहीं है इस शख्स को साहिब मानवीय आज़ादी नहीं है चलो चूंकि हमें कितना के एक जवानी साल मिसाल का ज़्यादा भी तो ताशुन मुतवजह कर बोल हमें तो कि दबने खाना मास दाल पुस्ता पुस अर्ज़े नौकरी भाई दाल से पुस्ता है इस तरह देवाल किस ये मुझे किसी शख्स के साथ दक्कई दुकान के ज़िंदान गज़ब गिरता है एक शख्स की ज़्यादा दबने शहवत हो दबने ये जिस परस्ती के साथ गिरफ्तार बाशा ये मुझे किस तरह शहवत के साथ गिरफ्तार है ये बाज़ी आमिया अल्फाज़ में मुझे शहवत गिरफ्तार है ये शख्स इधर गज़ब गिरफ्तार यानी चीज़ के माने दिखा यानी द ज़िंदान की गज़ब गिरफ्तार यानी ई द आज शहवत के साथ गिरफ्तार था जिस परस्ती के साथ गिरफ्तार था मसलन हिटलर दरबार से समझ गई चीज़ इस शख्स के साथ कदर के साथ शहवतरान के जिस परस्त के साथ उधर रोज़ी मसलन सब पंजाब के साथ जन के साथ मेवादा उधर हवसरानी मुकदर उन्हां मुलक्कब कर पैसा आपको सिकंदर छुट्टी सभा के साथ पंजाब ले गया पंजाब जाना है हिटलर बेचारा ख्याल में करता था कि मादा आज़ाद खालिस्तान मैं खाई निस्फ़ दुनिया तक निकलूं वो माँ के साथ कुदरतमंद हूँ ना ऐ बदबख्त इंसान तू द हवा व हवस को द शहवत को की द जो गिरफ्तार हुई वो ख्याल की माँ रोई जिंदान से लगी ना तो जिंदान में शहवत की गिरफ्तार हुई एक इंसान की अगर बाया द गज़ब हम इधर गिरफ्तार शुना हम इधर द तमा गिरफ्तार शुना हम इधर द लालच के साथ गिरफ्तार शुना इना को मानवीय आज़ादी का चराने के यूरोस यूरोपीय ममालिक में खाना था किस तरह माँ में खाई शुमारी को गुमराह कर गिरामी मोबाइल आगाह बाशी वो मोबाइल मसाइल रोज़न मोबाइल आगाह बाशी मिसाल चिकार नरविना इन्हा बेखातिरी मफादात को बेखातिरी मफादात मर्दूम को हम हमदन इराक हम हमदन अफगानिस्तान हम हमदन दिगा पाकिस्तान हम हमदन दिगा मुल्कात के समय पाया कैसे पाया इन्हा मायन बेखातिरी ऐसे कि चूंकि इन्हा मफाद पर
مفاد پرستی کو گرفتار شدن هم در قید مفاد پرستی کو گرفتار هستند هم از اون طرف کسی برای از اینکه ما شما را فریب بیدن ما شما را دوکه بیدن حقوق بشر هیومن رایتس هم جور کرده هیومن رایتس هم جور کرده از یک طرف دعوا ادعای آزادی من حقوق بشر من از طرف دیگر کسی من زندان ابو غریب کسی من جیل ابو غریب در عراق شما باید جوان ها که اگر من گوگل کسی بیزنس شده یکایی کنه جیل آف ابو غریب یا یکایی کنه زندان ابو غریب عجیب فوتوهای عکسهای از عراقیان اشتر که انسان شرم محسوس نکنه نمی‌دونه توق است کنه اصول مهاره نمونه از طرف دیگر هیومن رایتس هم هست از طرف دیگر حقوق بشر هم هست نمیشه اسلامی درآمده ای بابا امروز شما یک تضاد کسی گرفتار شده نظام دنیا بود یک تضاد کسی گرفتار شده از یک طرف ادعای آزادی رو مونه از طرف دیگر کسی اصول مهاره کسی مونه چهره هایش هم کسی تبدیل کرده و امیر برادران گرامی در زمان امام حسین علیه السلام هم این کار شد یزید عماد به ظاهر یا معاویه چیکار کرد سر خلافت شیش و افرادها را نه به ظاهر جسمهای از نارگسته زندانی کرد جسمهای از نارگسته غلام جور کرد بلکه اینقدر شراب و کباب و از رقص و از کارهای غلط مردمها را مبتلا کرد که نفسی هر انسانی که در زمان زندگی میکرد هر انسانی در قید هوا و هوس و شهوت و جنس پرستی و گرفتار شده که اصلا معلوم نشد اینها را که نواسه رسول کسی قیام کنه ما باید نواسه رسول را کسی سید شهدا کسی باید کسی خدمت چی کسی کنه باید مدد چی کسی کنه و این روز هم این کار شده بگیم شما خیال کنید که مثلا فیلم‌های ناروا فیلم‌های غیر شرعی در بسیار در آسان طریقه برای پخش میشه در آقاسته در خانه‌ای موجود هسته مو خیالی که ای برای انترتینمنت است مو خیالی که ای برای سرگرمی است نه برادران گرامی ای مو معنوی آزادی است خلق مونه در شما ای آزادی امو الهی شما را که شما در میگره به معنی دیگر غیرت دینی و قومی و هر چیز از که شما میگره یک چینلی که مثلا از دیش مثلا پخش میشه رای میشه برای شما مفت در 3000 روپیه ماهانه 70 چینل 100 چینل که متوقع کنی یه میدن این زمان یزید کسی کارا شده اینها ادامت جاری داره باید بیدار باشید وقتی که اگر امات مو غلام نفس جو شدی مو غلام غضب جو شدی مو غلام شهوت کو گرفتار شدی در زندان یا زنا اگر مو گرفتار شدی یک وقتی مای ملکی دیگر برزمو یک باشی دیگر برزمو یک مردمی دیگر برزمو کسته حمله مونه حقوق از مر پایمال مونه ناموس از مر کسته گیرمو کسته میگره برای ناموسای از مر حمله مونه چرا او زمان ما هیچ حرکتی هیچ تحرکی هیچ چیز خود نجای نشان نمیدم هیچ ردیامت خود نشان نمیدم چرا چون من در جیل میگه انسان که من جیل باشه ظاهری طور پر من حدود جیل باشه میدونی ما حرکت دبرو کو کار نہیں کرتا هیچ کار نہیں مو هم می‌کنی اگر مو گرفتار شهوت شدیم اگر مو در قید و زندان و جیل شهوت و غضب و لالچ و حرص و مفاد پرستی کو اگر گرفتار شدیم یک ادعا اگر برای سبب برای ناموس مو کس طرح حمله کنه مو گیرمار رسمی ہے مو گرفتار دیس کو بنده بس و مو هیچ کار نمی‌کنی از بعد در زمان سید شهدا هم کار شد مردم هم از لحاظ ظاهری کس غلام جو شده بود غلامی کی زنجیروں میں ان کو جگڑے ہوئے تھے ہم از لحاظ باطنی یک صلوات مو متوجه نمیشید مو مثلا
خیال کنید که دمنه آسیا کسی اگر محرم او چی کنه محرمه نامحرمه ما جوانای غیر ما مور بری زنای ما کسی صرف کرد نه این چوت خراب نمونی مثلا از افراد دیگر قوم نامحرمه ما دول بچه آنها دول بیزن ناچ کنن زنها پیش روشی کسی ناچ کنن رقص کنن نعوذ بالله معاذ الله مردهای چوت سوچ نمونی خراب باید گناه خیال نمونه چرا خیال نمونه چون که من جیل دیگه من جیل که انسان باشه دیشی من استه هر کاری دیشی داره هر کاری نفس هر کاری شهوت هر کاری کست غضب هر کاری لالچ هر کاری خودغرضی خود فقط میگرد انسان برادران پیغام حسینیه میگه فلسفه حسینیه میگه که ما این چیزها را باید دور کنیم تا که تنهای از موجود باشه تا که غیرتهای از موجود برایش این قدر تدریجاً کار کردیه که ما شما هیچ متوجه نمیشید یک وقت است که من یک خانه کسی پلیس مایا چاپا میزنه FIR کرده اور مایا همدا موبرش من کسی من گاڑی شرچه این تمام خبر میشه به این فلان خانه کسی پلیس ما اینا FIR کرده اینا مورد کسی من جیل لیکن یک حمله دیگر است حمله بسیار مخفی بسیار کسی هر حمله کی موشمو هیچ اطلاعی نداره هیچ متوجهی نمیشی غیرت از مورد رو گرفتاری از موشمو از طریق چی؟ از طریق امزی کسی میدیا از طریق میدیا این قدر کسی او زمان کسی مو بهیس میشی خیر کسی گرفتار میشی که یک زمانی که خدای نخواسته اگر هم از لحاظ جسمی بریز مو حمله کنه هم از لحاظ روحی بریز مو حمله کنه او چه مو کسی هیچ چیز نمیشی کسی نمیشی بار که همچنان که گفت نموشد انسان هم عاشق امام حسین علیه السلام باشه هم باید در مجالس شرکت کنه هم وقتی که عاشورا و محرم و ماه سفر که تیر شد همو خرک و درک کسی گفته عامیانه همو خرک نه و تدریجا این کار شده راییه این ما شما در روز آگاه و انشالله امیدوار هستم که شما بزرگان شما جوانها شما خواهرها مادرها که همدین اینجی در مجلس کردیم شما کسانی نباشید تا که هم کسی بیدار باشید که دشمن رو مخفیانه رو حمله کرده کاری رو کسی ضربه‌ای رو برای یک ملت رو وارد کرده مخیال میگی چه نماز زده منه برن نمالومات کن برن نیت کسی بچه سایت‌های سلامت رو میکنن برن تحقیق کنن جستجو کنن سرچ کنن که منه چنلایی که دبره بار کسی که موشن چقدر تکس کسی برای نام کسی جاری میشن تکس میدن من برای از مدت 4 سال به 3 سال تکس مو سیت افتاد اشتاد چنل کسی دفترات کاری کسی تو و فرهنگ از نام کسی گرفته بری از اون بعد داد و فریاد از مبلغ میشن که فرهنگ مو نداری بابا فرهنگ استارپرست شما رو میگی درو دیگه دارسی از مو استارپرست فرهنگ شما میگی فرهنگ یک هندو رو میگی درو فرهنگ یک هندو رو میگی درو دمونه یک دارسی یک بیچاره یک مرد کسی از صبح تا شب کسی برو زحمت کنه زنجی باید یک دارسی بود ما 3 جوره دیگه شو کسی تو پوشیده نیستم کسی از کجا باید زیرزی پیدا میشه این کار از کجا باید کسی این تقاضا کسی کنه از میدیا برو دیگه و میدیا که چیکار کنه شما آزادی از مو معنوی آزادی شما از مو شما رو سانگ کرده از مو شما رو کسی گرفتاری برابر کنه هوشیار باید باشه سید الشهدا امان برای این قیام کرد مردم زمان همین کار کرده بود مومن ابن سعد که ما گفتم شما که ما اگر بود که امام حسین علیه السلام کسی در مدد چی کنم جنگ نکنم خب موشه بهش لیکن چون که عمر سعد گرفتار و زندان و در جیل نفس خود و او هوا و هوس خود و دنیا کسی گرفتار بود امام حسین علیه السلام را کشت شهید کرد امام حسین میگرمید حالا که بابا یعنی کار کسی شده نیه وی شده وقتی که از مدینه میخواست امام حسین رئیس شدن یکی از افراد که
دیما مرگاه بازی چونکی اونجی کوریج نمیشه ما اونجی بازی گفتم یکی از افراد از مسلمان ها آمد با حسین رای شروع کرد گفت که نرو چند کنی خب خبری که مردم ایران کسی در بابیت کرد ممجید کرد کلمه حسین کرد تو چرا باید رو تو اکی چی بگید ما حسین میگه که چرا نرو ما حسین کرد گفت تو شنید که رد و بدل بشه گفتگو رد و بدل بشه بین امام حسین تا رسول فرض آخری امام حسین چی بگه؟ و ما تو باید نصیحت کنم که بخاطر دنیا قیام نکن بخاطر دنیا قیام نکن امام حسین بگه عجب من بگیم از خاطر دنیا رو قیام نکن بدبخت انسان ما رو قیام کنه یوم بخاطری که تو آزاد شدی تو گرفتار نفس وسته مختلف افراد را که امام حسین وقتی از مدینه رهی شد مختلف افراد رو شد حتی برادر امام حسین محمد بن حنفیه که برادر امام حسین دیگه گفت یا برادر سنر اگر تو تصمیم گرفته اراده کسی کنی نر در ایران کسی کشتم شی اگر تو باز کسی که بدن گوشتم نی در برد بارها کو زندگی کن یا برد ایران یا طرف دیگر امام گفت نه تو متوجه نشده که من رو ستور قیام کنم بارها ما هر جای برم اینا من کسته شهید بودن ما چرا کسته چهره پلید یزید را و یزیدیت را در خاک میرا نکنم در اینا من کسته شهید بودن ما میخوایم در زیرا کسته اینی کار کسته انجام بدیم ابن عباس مفسر قرآن تفسیر قرآن بسیار بزرگ صحابه بود ما میگه یا رسول الله نه امام حسین خندم امام حسین خبر بود که مردم در قید نفس کو گرفتار شده هم جسمش غلام شده هم غلامی نفس کو غضب خو شهوت خو جنس پرستی خو در زنا کسی گرفتار شده مو خیال نمی که مو آزادی امروز دنیا والا کسی خیال نمی که آزاد یکی از عالمان کس تک کئی زمان کس تک گفت که تاکہ یہ روم برے سلیشن ہو تاکہ کم مندگی شما دور شد گفت که اگر امی که یورپی ممالک کس تکی کاربای نیم اوریا موشه اسکارت موشه یا کس تک مثلا به اوریا ہے دیگر معلوم است مگر اگر امیر شما مودی بالا بگید اگر امیر بگیم تکنولوژی بوز از تمام که دسته تکنولوژی دست دوم بوز میشه با معلوم شد بوز از تمام که دسته مگر پیشرفته ہے واقعا نمیتونه این چیزا چیکار شده جای خوب در جای بدم ده بد در جای خوب کسی مهم متوجه مهم اگر برادران امروز پیغام حسینی همیه که در خدمت شماست اگر خدای نخواسته موضوعی در مجالس استفاده نکنید وقتی در موضوع مسائل نفسا نفسی کو کس شهوت رانی کو دنیا پرستی کو مبتلا بودی مو بفهم که مقصد حسین که تا هنوز من جان و من جسم و رسوخ کس نکنه اخلاق معنی دست وقتی که ما یک سال بعد مایی محرم مایی مبارک رمضان مایی جوانهای مخلص بزرگان افرادها مایی مگر که در منی رمضان رو کستا مثلا کستا راست رو بوشیده بود دو نفر رو کستا که شراب کن جوش نه جوانی اسموی دیگه نه جوانی قوم است چرا باید کستا شراب کن جوش نه چرا باید کسی منی آسیا کسی محرم و نامحرم کسی
بشنوید که نه زمانی بود فقط محرم و نامحرم یعنی معنیش این بود که رشته‌دارای محرم و نامحرم یکجا میشد. مصیبت امروز است که چی افراد خیلی من سر کنن نام که برای زنها میره زنها که زنها اسمش رو خواهرای مادر اسمش رو چیشتا آرام بگذار بخیر کدوم احساسی بخیر کدوم وجدان چی که زد بال میزنن قرار گرفت میگم خوشه که آوی چی خوب کسی سر شد زمانه ترقی کرده گاه بود کسی دیگه کسی دفعه گفتم شد زنها خودش کسی لین کسی میشیش کسی لین جور میکرد خدمت کسی میکرد امروز کار نیه او زحمتانیه خواهد و سری از مو کسی در موی فکر کسی داری و قصور از مو نیه که موی کار نیه قصور از یه که مو گرفتار نفس شده مو بغیرت نشست استیقلال خسته البته باز ما گفتم ما در برنامه‌های دیگر گفتم مجالس دیگر گفتم ما تعجب می‌کنیم که الحمدلله مردم عزیز مو مردم های اسمو با وجود از این که اینقدر که فرهنگی الغا شده رهیه اینقدر که حمله های فرهنگی شده رهیه اینقدر که حمله های فکری شده رهیه باز هم یک محرم حمایه سالانه پلانینگ دشمن که در خاک است مردم اسمو میداد در یخی گرمی رو خیال کنم جوان ها کسر منی رول سرک کس بروشه حسین کسر حسین نه این حسین کی تمام سرک بروشه اینها اثرات داره برادران گرامی این مجالسی که در روش شرکت کنیم اینها اثرات داره از خود آینده برای نسل‌های آینده اسمو این یک صفت قوم اسمو هست البته لیکن مو باید خوف رجاء باید باشی از یک طرف خوف هم باشه از یک طرف امید هم باید باشه از یک طرف باید صفات خوبی خوف هم باید مد نظر بگیری از یک طرف خدا نخواسته اگر دشمن در کار نه صفات منفی را مد نظر بگیری تب جا که است یک قوم یک ملت یک معاشره کسر به طرف یک ترقی کسر کامزن کسر میشه نعره تکبیر فرمود که قل هذه سبیلی ادعو الى الله دعوت به طرف خدا همین معنوی آزادی را کسته به الفاظ دیگر کسته مگه چی؟ تزکیه همین معنوی آزادی را کسته که انسان از قید و بند از زندان جیل نفس اماره خود بیرون کنه این مگر تزکیه و تقوای الهی سوال پیدا میشه که من یک معاشره تقوا نباشه و سماجی آزادی یک اجتماعی آزادی کسر موجب باشه سوال پیدا میشه سوال پیدا میشه که یک کسی هم خود در این وقت ما مفاد پرست هستم در این وقت همزو وقت کسی بگه که ما چی میگذارم که حقوق کبی احترام کردم نمیشه آبا تو مفاد پرست هستی تو همیشه سیدی که حقوقش خود خیال کنی تو همیشه خیال که کوشیدی که منفعت است تو کسر فایده است تو کسر شخصی است تو در تو کسر بیستی این کار بود تو هیچ معاشره هیچ وقت در سماجی آزادی کسر نمیشه چرا چون هر شخص دنبال فایده است خود خسته فایده است خود کسر خیال کنه که امام علی علیه السلام امید تقوا را چی بگرایشی اگر تقوا بود سماجی آزادی است اجتماعی آزادی است حقوق دیگر کسی دیگر کسی مخیال مونی امام علی علیه السلام یک کلمات نجوراغت کسی چی بگه ان التقوى مفتاح سداد وذخيرة معاد وإتق من كل ملكة ونجاة من كل حلقة التقوى چابی مفتاح چابی مدرمی کلید هدایت است ذخیره معاد است آزادی از تباهی است اگر تقوا آمد او جای هلاکت کستنی امام حسین هیچی داره امام علی علیه السلام میگه میگه بابا اگر شما من شما تقوا آمد در یک معاشره امروز دنیای امروز قانون جور شده رهیه آردیننس جور شده رهیه لا جور شده رهیه مختلف کسی جرمانه ها مختلف عجیب کارها جور شده رهیه لیکن بعض میگنی جرمه ها زیاد شده رهیه بعض میگنی خونریزی رو زیاد شده رهیه چرا اینا جور شده رهیه اینها متوجه نیه که پس پشت از این
تمام الدنيا مرتبطة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاقى قسم كانت الخردة إمام شيء خداوند المتعال ما يبقى خير أفلح من زكاها تزكية مرد آزاد अगर बेश मुजस्सम करूं वजूद मुबारक इमाम अली अलैहिस्सलाम अस्तर के चीज़ मुका अक़ना मिन नफ्सी बिअन युक़ाल अमीर المؤمنين أي ما بدي نفس كسر أمير قناعات كلهم بنفسي قناعات بس تبصوا كمردم خوشحال شلون دياكالي كلهم بسيار خوش شلون مردم كسر ما أمير المؤمنين نايد الإسلام كسر زمانه بكرة يروي مرد عفات وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلاد قفولها ويطول في الثراء حلولها ما چطور کسی برای کن نفس کسی ظلم دیگو کس ظلم کنم به خاطر نفس کو به خاطر نفس کو ما چطور کسی ظلم کنم مرد آزاد کی بود همیه دیگه برای نفس دیگه کسی ظلم نکنم خبر دارم که اینجی گفتم یا نگفتم که من برای گفتم من برای عباسیه گفتم چی بگم یک شخصی امات شاید گفتم اینجی که گیری امام علی معاویه की तरह से चालबाजियां कर रही है दरो इस खिलाफत दरो मिग्राम मर्दमान दरो बाजी दरो फगन कार में चिकारा मन दरो या इमाम तो शर्म न बनी इमाम वो खैर वो ده قید نفس को हवा हवस को मफाद परस्ती को गिरफ्तार शुदा हिच मालूम नफस की चिकार दरो अगर ना अजू सियासत खबासत के तकनुम بقول ما هي جملة معهم ترى بقول اسم روزي اسمه وفماوية تجيب ما معني قف ماوية كيسة تجيب ما وفما يقارن نمو ما حد حدود كيسة قائل حسن ما الإسلام نمي لكي ऐसी हद पे उनको कैसे जुल्म को वो निगाह मुहतरम कैसे हिसाब को ख्याल में दिखा एक तरफ मर्दमाई दिखा मिगनी कैसे इस्लाम ची नजरियात दरा मिगनी के इस्लाम ची दुनिया कैसे पूरी गुलजार कैसे में करना अफसोस के इमरोज नजरियात सही इस्लाम मुहतम शुदा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम 400 साल पेश गुफ्तगू खुदा शाहिद वल्लाह अगर अरबहा यज़मुर मुंह बे मुंह सही माना अगर बेमर्दूम बेसंदनी दर सरासर दुनिया अगर बेसंदनी मर्दूम ई जाए इम्कान नहीं है कि मर्दूम का वज़न कैसा कबूल न करे इमरोज रसीदा है इस्लाम हर किस की वजीफे शस्त्र को चहदार दीन मिgra चहदार मजहब मिgra उन्हां रसंदा है इस्लाम की दीन चीज़ ज़रियात कर दरबारे दुनिया चीज़ ज़रियात कर दरबारे फर्द चीज़ ज़रियात कर दरबारे इज्तिमा चीज़ ज़रियात कर दरबारे खानवादा ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर दीन के इल्मी चीज़ हा ज़माने दुनिया के मनी उस ज़मान के सर बुध वो यजीद के इस्लामी कार के सर गदा बुध बस बराबर गिरामी सही शुहदा अगर माय मुल्क के अरबू इल्लाह माना शनीय के मोर के सर आज़ाद किस तक अगर वो आज़ाद न होती सवायश नामुस मुंदा खतर जवान भाई मुंदा खतर फर्जंद भाई मुंदा खतर अज़ुबाद जाली मेरसी मो अज़ुबाद जाली मेरसी कि दिगा आओ असर गुज़श्ता व दिगा हिच कार किस तरह नहीं हो इंशाअल्लाह एक मुख्तसर के सर जो मिशवाम देश एक मुख्तसर रोज़ाम द खिदमत शुरूबी खानी अज़ीम ज़मान अलैहिस्सलाम के रवायत के हर शौक़ की हर वक्त की बड़े जद्द इमाम हुसैन द चश्माए मुबारक शुमो अज़ादरा गिरिया या औलिदा के अमास कुछ मेरे ज़हूर में कैसे ज़रूरत बाकी बुनियाद तेरे के ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मैंने तारीख लिखा ये बता रहा गिरामी के तरफ असमत हो जो कि मुसीबत है एक
کسی را در خدمت شما درو میخوانیم بسیار مصیبت دیده، بسیار مصیبت دیده. او زن قهرمان، زنی که معنوی آزادی صاحبش بود، بیبی زینب سلام علیها، عمه سعادت، بیبی مصیبت زده. ما تعجب کنیم که این بیبی چطور تحمل داشته. همسو خاطر بگرده یک روایت خواندیم که وقتی که بیبی زینب سلام علیها بعد از مصیبت‌های کربلا و شام و کوفه دوباره که در مدینه که میرسن، شوهرشی که جعفر عبدالله بن جعفر بوده، یعنی شوهرشی بیبی زینب رو نمیشناسه. مسیح ما نمیشناسه بیبی زینب. چرا؟ چون قرضی خمیده شده، کمر شکسته کج شد. موهای اسمت بیبی زینب سلام علیها سفید شده بود. بابا چرا سفیدش نه؟ 8 پیران را که زده کربلاش لاشه‌اش دیده. لاش امام حسین علیه السلام را هم دید. لاش بیرار کو ابوالفضل عباس را هم دید. جوان علی اکبر را هم دید. حتی ظالم ها کسته نصیب زینب کرد که 6 ماه یزغر را هم کس دید. ما در هیچ جای روایت یک استاد و یک علما کس گفت که در هیچ جای روایت کس مقام ندیدم که بیبی زینب سلام علیها وقتی که روز عاشور قوم محمد دو جوان بچه بیبی زینب شهید میشن. مگر دو جوان بیبی زینب که در روز عاشور شهید شدن، ما هیچ جای در هیچ مقطع تاریخ ندیدم که بیبی زینب سلام علیها کس بیچینی و بیقراری کرده باشه و خود رو انداخته باشه برای لاشه یزید دو جوان نکردن. بیبی زینب بیبی زینب بود که وقتی که ام المنعار خانه مادرش آتیش میزنه ایو را دید. ایو بیبی زینب هسته که برارشی امام حسن علیه السلام را وقتی زار بوده جگری پارش رو داشتن بازم دید. این بیبی زینب هست. این بیبی زینب که هیچ تاریخ هیچ جای نوشتنیه. هیچ جایی نوشتنیه که قوم محمد که شهید شد این بیقراری کرده باشد. لیکن عزیزان گرامی دو جای بیبی زینب بیقراری کرد. خود برای لاش کسته دو لاش اندر کدام دو جای؟ یک جایی که علی اکبر علیه السلام از زوجنا پدید و امام حسین امام حسین فقط علی اکبر را چهرهش که چهره خود کسته لمس کرد. لیکن بیبی زینب سلام علیها خود انداخت برای یکی لاشه علی اکبر علیه السلام. یک جای دیگر بود که این زینب ستم دیده خود از بالای صدور انداخت. کدام جای بود؟ دید که یک لاشی هسته سر در بدنش موجود نیست. دید و کی بود لاشه؟ لاشه حسین ابن ابی طالب علیه السلام انداخت صدور خود کسر برای لاشه امام حسین علیه السلام. آمد سنگه ها را کسر کنار گذاشت، سنگه ها را کنار گذاشت، جاهی را بوسه زد، جاهی را بیبی زینب سلام علیها بوسه زد که رسول خدا بوسه زد. یک صدای دردناک کس بیبی زینب سلام علیها بلند کرد: یا رسول الله هذا علی بن ابی طالب. این فرزند رسول خدا هست، این فرزند مرتضی علی هست. تو یا رسول خدا چطور این فرزند از پورا کسته این ظالم ها در این طریقه که شهید کرده است؟ فلا رحمت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. برای حاجات برآورده شدن و مشکلات، مخصوصا مشکلات شیعیان جوان و مشکلات مسلمان ها، مشکلات ملت و قومیسم و مریض ها هم یک بلوک تماس کرده
उन्हें की बाजिया कर्ज करन बाजिया औलाद न करन मुसाफिरान जवान मुसाफिर करन जवान मसाइल इज़्दिवाज के सदरन शुराय तमाम ये मुश्किलात के सदर आज मर्तबा ये मुझे रब आमान आवाज़ बुला के सदर कर्ज न फरावत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा شهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة والإخلاص والسلام